शहीदां दी याद विच अज दी सभा दे आयोजकगण उन्हां दी पूरी टीम मंच ते बैठे सारे आगू साहिबान सामने बैठे साडे किसान वीरों बुजुर्गों प्यारे बच्चों साडियां भैणां बैठियां ने साडे पत्रकार वीर सारियां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला तो दो तीन बेनतियां करनी चाहांगा कि ये अंदोलन कल्ले पंजाब दा नहीं है, असी आपे ही पंजाब दा ना बनाई जाइए। सरकार तो कहती है पंजाब दा, ये अंदोलन सारे देश दा है। आपां सारे देश वास्ते लड़ रहे हैं। जेड़ा भी जी रोटी खांदा है कल्ले किसानां दा नहीं है, जेड़ा भी जी रोटी खांदा है भावें वो हिंदू है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो तमिलनाडु दा है, भावें वो केरला दा है, भावें वो शहर दा, भावें वो पिंड दा है, ये अंदोलन उन्हां सारियां दा है। ये अंदोलन खाली जट्टां दा नहीं है। कई साडे भरावां ने गाने लिखे जट्टां दे नां ते भी जट्टां दा अंदोलन है, नहीं। ये 36 बरादरी दा जिन्हों आपां कह सकते हैं या आपां कह सकते हैं मानवता दा अंदोलन है। जिहड़ा अज पूरा जिहड़ा भोजन है रोटी है ओदा बिजनस ओदा व्यापार जिन्हां नूं गुरु नानक देव जी ने कहा सी वंड छको, पर इस सरकार ने ओदा व्यापार बनाता भी एग्रो बिजनस जिहड़ा है खेती का जिहड़ा व्यापार है वो कंपनियां करनगियां, वड्डे घराने करनगे, छोटे नहीं कर सकते। तुहाडा खेती का सारा कारोबार जिहड़ा 15 लाख करोड़ का है वो कंपनियां करनगियां। उदों अगला पड़ाव जिहड़ा इहदा ठेका प्रथा कह लो वो पहली पौड़ी है। उस तो बाद होर नवीं पौड़ियां आनियां ने। पूरे देश की जिहड़ी खेती है, क्योंकि तुहाडा मुकाबला अमरीका दे नाल है। तुहाडे कोल 5 किले जमीन है, अमरीका के किसान दे कोल 20,000 किले जमीन है। तुहाडा मुकाबला उन्हां दे नाल कराना है ते 5 किले वाला 20,000 किले वाले दे नाल मुकाबला नहीं कर सकता। इस करके इत्थे भी 10,000 किले का 5,000 किले का प्लाट बना के कंपनियां खेती करनगियां। इत्थे लेबर नाल खेती हुंदी है, उत्थे मशीन नाल खेती हुंदी है। वड्डे प्लाट कई हज़ार एकड़ दे बना के मशीन नाल खेती होएगी ते जिन्ना खेती का कारोबार है वो सारा कंपनियां दे हवाले करना है। जिन्ना बाजार का कारोबार है, जिहड़े शहर वाले वीर ने वो साडे तो भी पहला गए। 2024 तक ऑनलाइन बिजनेस 4 गुना वधेगा। सारे बाजार ठप, चंद कंपनियां दे कोल सारा बिजनेस जाएगा। इत्थों तक कि हस्पतालों दे विच डॉक्टरी लैन दे विच इहदे च कंपनियां इंटर कर गईयां। जिन्ने वड्डे हस्पताल ने वो कंपनियां ने खोल ले। जे एक रात भी तुसी हस्पताल लाओगे तो लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा। उत्थे भी कंपनियां ने कब्जा कर लिया। सारे देश के कारोबार कंपनियां ने हड़प ले। एक कारोबार देश दे विच होर चलदा सी जिहदे च पंजाब रौला ज्यादा पांदा सी, बाकी पूरे देश च कारोबार है नशे का कारोबार। नशे का कारोबार हुण वो भी कंपनियां करनगियां। पंजाब का 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर के हवाले करता। ये एक तीर नाल 2 शिकार करनगे। एक कोई किलो समैक ले आउंदा है, कोई 5 किलो ले आउंदा है। आ परचून च बेचदे ने। ये बड़ा मुनाफे का कारोबार है, पर हुण इहनूं अडानी करेगा। 30,000 करोड़ का कट्ठा ही माल आ गया। 30,000 करोड़ का ते पूरे देश च वंडेगा। किसी ते कोई मुकदमा नहीं। अडानी सेफ।
कोई मुकदमा नहीं। ये कारोबार भी अगे वास्ते कंपनियां करनगियां, ये कारोबार भी अडानी वर्गे करनगे। क्यों? जे जिहड़ा इत्थे किलो लै आउंदा है वो सारा बंद करना है, अद्धी किलो कोई 5 किलो लै आउंदा है वो सारा बंद करना है। दूजा फायदा, दूजा शिकार ये होएगा कि जिहड़ा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जिहड़ा सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके घर की तलाशी लैणगे ते कहणगे इहदे कोल समैक मिली है 10 ग्राम समैक मिली है, पा के चल अंदर। या तो सरकार दे नाल रहेगा ते या फिर जेल का दरवाजा उहदे वास्ते खुलेगा। ये ब्लैकमेलिंग करेगी सेंटर सरकार। ते देश जिहड़ा है वो गुलाम होने च कोई बहुत ही लंबी चौड़ी कसर नहीं है, गुलाम हो चले है। सोचना तुसी ये है, अमरीका दे विच ते तुहाडे देश दे विच फर्क है। अमरीका वाली पॉलिसी इत्थे लागू कर रहे ने। अमरीका दे विच बंदे दे जिउंदे रहण दी सारी जिम्मेवारी सरकार दी है। जे उन्होंने पढ़ाउणा है तो सरकार की जिम्मेवारी है, तुहाडा खर्चा नहीं है। जे वो काम नहीं कर सकता या उन्होंने काम मिलिया नहीं तो सरकार पैसा देगी। जे बीमार हो गया है तो टेलीफोन करना है, सरकार इलाज कराएगी। उन्होंने अगली पीढ़ी का भी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी की जिम्मेवार भी सरकार है। पर हिंदुस्तान च इस तो उल्टा है। जे तुहानू 20 लाख रुपये का इलाज कराना पै जे, कोई बड़ी बीमारी पल्ले पै जे, तो किसी को लाने वास्ते पैसा ही नहीं। तुहाडी अगली पीढ़ी की जिम्मेवार भी तुसी होई हो, क्योंकि सरकार ने तुहानू रोजगार नहीं देना, सरकार ने उहदी कोई जिम्मेवारी नहीं उठनी। इस करके तुहाडा जिहड़ा ये अंदोलन है ये अपने वास्ते भी है ते ये आने वाली पीढ़ी दे वास्ते भी है। तुहाडा जिहड़ा रोजगार है जिहदे ते 60% लोग देश दे जिंदगी चला रहे ने, खेती का कारोबार, खेती दे जुड़े मजदूर, खेत दे मालक, खेती दे जुड़े नाल दुकानदार, खाद बीज दवाई वाले, आड़ती, छोटे बिजनेसमैन, ये सारे खेती दे नाल जुड़े ने। ये सारा कारोबार तुहाडे तो खो के कारपोरेट ले जा रहे हैं। ब्रॉयलर दे विच 2004 दे विच कंपनी आई है, अज ब्रॉयलर दा 95% कारोबार कंपनियां कोल चला गया। इसे तरह खेती का कारोबार जो कंपनियां दे कोल टुर गया तो तुसी बेरोजगार हो गए, फिर तुसी सरकार की भीख ते जिउंदे रहोगे। पहला भुख दिंदे ने, फिर भीख दिंदे ने, उन्हां दी भीख ते जिउंदे रहोगे। 2-2 हज़ार देते, आपां ने 2-2 हज़ार ते वोट पाती। साल 6 हज़ार मिल जाएंगे, आपां उससे ते वोट पा देंगे, चलो 6 ते मिले। साथियों, ये जिहड़ी लड़ाई है ये लड़ना अपनी मजबूरी है। जे आपां अपनियां आउण वालियां नस्लां बचाना चाहते हैं तो जे आपां अपने कारोबार नूं बचाना चाहते हैं तो कुर्बानियां भी होणगियां। टक्कर सरकार नाल है। बदकिस्मती है साडे देश की कि इत्थे जिहड़ी सरकार है वो सेवादार नहीं हुंदी। सरकार दा मतलब हुंदा है जनता दी सेवक। इत्थे सरकार जनता दी बॉस है। उत्तर प्रदेश दे विच जिन्हां दी याद दे विच अज तुसीं बैठे हो, उन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना है कि उन्हां सरकार दे अगे अपना प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए, ते उन्हां नूं सरकार दे मंत्री दे बेटे ने मंत्री दे इशारे ते कुचल दिता, गड्डियां चढ़ा के मार दिता। अज तक कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं होया। जिहड़ा इस पूरे केस दा हीरो, जिहड़ा पूरा कांड कराने वाला, जिहड़ा स्टेज ते खड़ के बोल रहा है कि मैं एमपी ही नहीं, एमपी तो पहला भी बहुत कुछ सी।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਾਫਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਈ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਗੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਚੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ?
ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ? ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਜੇ 5 ਸਾਲ। ਬਣਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਚ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਲੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕੁਚਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, 3.5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਚੱਟੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ, ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ। ਤਾ ਉਮਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾ ਉਮਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2022 ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ? ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13% ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 13% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਕਰੋ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 18 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਹਜੇ ਹੋਰ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤਬਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।